бинандагони гиромӣ салом. дар барномаи навбатии арши илм мо шуморо бо зиндагиномаи олиме ошно месозем, ки дар замони хешт бо дониши худ роҳи инсониятро равшан кард. мо дар бораи шахсияте маълумот медиҳем, ки бо тафаккури инқилобии худ дарки моро нисбат ба коинот, фазо, вақт ва ҷозиба тағйир дод. номи ӯ дар дунёи илм маъруфу машҳур аст. ӯ кист? алберт эйнштейн аст, ки бо таҳқиқоти худ дар физикаи назариявӣ ҷаҳонро дигаргун кард. чӣ гуна як корманди оддии идораи патентӣ тавонист пояҳои физикаи классикро мустаҳкам ва назарияҳоеро пешниҳод кард, ки то ҳол ҷаҳонро ба ҳайрат овардааст? дар барномаи имрӯза мо ба зиндагӣ ва осори безаволи алберт эйнштейн назар мекунем. маълумоти бештар дар идомаи барномаи арши илм. алберт эйнштейн 14 марти соли 1879 дар олмон ба дунё омадааст. аз хурдсолӣ ӯ кунҷков буд. вай ба илм шавқ дошт. падари алберт эйнштейн Ҳерман Эйнштейн тоҷир ва муҳандиси барқ буд. ӯ ба физика таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир кард, гарчанде ки омӯзгоронаш ӯро ҳамчун шогирди нофаҳм меҳисобиданд. вай бо таҳқиқоти худ дунёи илмро тағйир дод. ӯ таҳсилро дар донишкадаи бонуфузи Сюрих идома дод, аммо пас аз хатм дарёфтани кор душворӣ кашид. ниҳоят ӯ дар идораи патентии шаҳри Берни, Швейтсария ба ҳайси мутахассис ба кор даромад. эйнштейн дар синни 26-солагӣ 4 мақола нашр кард, ки ҳар кадоме як самти физикаро дигаргун сохт. соли 1915 ӯ шоҳасари назарияи нисбиятии умумиро пешниҳод кард. тибқи ин назария, ҷозиба як нерӯи ҷаззоб нест, балки натиҷаи катшавии геометрия, фазо ва вақт дар атрофи ҷисмҳои дорои масса ва энергия мебошад. яке аз нобиғаҳои илм дар соҳаи физика дар асри 20 ин олими шинохта асосгузори физикаи муосири инсоният алберт эйнштейн мебошад, ки вобаста ба ҳаёт ва фаъолияти он кас дар бисёр манбаъҳо ва бисёр маълумотномаҳо иттилоот оварда шудааст. вақте ки сухан оид ба алберт эйнштейн меравад, пеш аз ҳама назарияҳои пурқувваттарини он кас, ин ҳам бошад назарияи махсуси нисбият ва назарияи умумии нисбият ба хотир меояд. вале ҳамчунин аз ҷониби ин олим якчанд кашфиётҳо ва яъне ки қонуниятҳои нави физикаи муосир ифшо гаштаанд. ин ҳам бошад ин эффекти яъне ки фотоэффект мегӯянд, эффекти фотоэлектрикӣ, ки барои ин кашфиёташ алберт эйнштейн ба ҷоизаи нобелӣ соли 1921 ноил гаштааст. соли 1921 алберт эйнштейн барои таҳқиқоти худ дар соҳаи эффекти фотоэлектрикӣ барандаи ҷоизаи Нобел дар соҳаи физика гардид. ин кашфиёти ӯ асоси илмҳои нав аз ҷумла механикаи квантӣ гардида ва пешрафти технологияҳои муосир аз ҷумла панелҳои офтобӣ ва камераҳо замина гузошт. замоне ки ҷаҳон ҳанӯз аз нобиға будани ӯ хабар надошт, ҷавоне ба номи алберт эйнштейн ба дониши малака ба сӯи кашфи ҷанбаи илмӣ қадам мегузошт. ӯ на танҳо донистан мехост, ки табиат чӣ гуна амал мекунад, балки чаро чунин асрор дорад таваҷҷӯҳ дошт. ин ҷавон дертар ҷаҳони илмро ба назарияҳо ва кашфиёти худ такон дод. барои чӣ ба Эйнштейн соли 1921 на барои назарияи умумии нисбият ҷоизаи Нобел доданд, балки барои фотоэффект. зеро ки назарияи умумии нисбият ин бениҳоят кашфиёти калон аст. дар ин ҷо гап дар он аст, ки вақте ки Эйнштейн ҳамин назарияи умумии нисбиятро пешниҳод кард, ин идеяҳо чунон нав буданд, ки ҳамон кумитаи ҷоизаи Нобелӣ ба он, яъне ки исбот кардани ин идея бисёр ҳам кори мушкил буд. бовар кардан ба ин идея бисёр кори мушкил буд ва онҳо аз эҳтиёт гуфтанд, ки ҳамин бояд исботро ёбад. албатта ин табаддулоти калон дорад, ин инсониятро ба як сатҳи нав баровард,
ولی جرأت نکردن که زیرا که این اثبات‌های عمیق باید داشته باشد، نه اینکه تنها طریق فرمولا، اثبات باید داشته باشد. در سال 1905 که آن را امروز همچون سال معجزه می‌شناسند، اینشتین یکشان کارهای مهم علمی انجام داد. یکی از آنها اثبات وجود داشتن اتم‌ها بود. موصوف نشان داد که حرکت تصادفی ذره‌های خرد در مایع‌ها که آن را حرکت براونی می‌گویند، نتیجه ضربه‌های دائمی مولکول‌ها میباشد. با این او به شبهه‌های زیاد برای اتم‌ها خاتمه بخشید. آلبرت اینشتین در یک عائله یعنی که باور هستند که پدر آن کس در ساحه الکترotechnika یعنی که صاحب کسب و هنر بودند. الکترotechnika در زمان معاصر عادت شده است، ولی آن زمان وقتی که یعنی که انتهای عصر 19 و ابتدای عصر 20 این ساحه یکی از ساحه‌های پیشرفت انسانیت بود که آن وقت نو اکنون قوه برق و تجهیزات الکترotechniکی به طور یعنی که مکمل کارکرد می‌شدند. اینشتین یعنی که مکتب میانه را ختم کرد و آموزش را در دانشگاه ادامه داد و پس از ختم یعنی که دانشگاه از بس که در عائله ثروتمند یعنی که به وای نرسید، او برای آنکه یک صاحب معاش شود به بیروی پاتنتی به کار می‌دراید و در وظیفه اکسپرتی درجه سیوم در آنجا کار میکند و سبب در آن بود که معاش بیروی پاتنتی برای گذراندن زندگی او کفایه بود و او میتوانست وقت خالی را برای تحقیقات علمی گذراند و در دوام فعالیت خود در بیروی پاتنتی او با بسیار کشفیات‌های عالمان آن زمانه که میخواستند کشفیات خود را پاتنتی کنند با تشخیص این کشفیات ها مشغول بود و در همین جا علاقه طرز فکرانی به طور دقیق بیان نمودن فکرهای خود و خلاصه برای علمی در او بسیار هم انکشاف یافت و البته در اینجا ما باید فراموش نکنیم خصلت نابغوی اینشتین را که در همین کار ایستاده در سن 26 سالگی سال 1905 نظریه مخصوص نسبیت را به چاپ میرساند و این در عالم فیزیکا در عالم یعنی که جامعه عالمان یک تبادلات نو جهانبینی نو را وارد میسازد. آلبرت اینشتین با تحقیقات خود نه تنها یک جنبه مهم علمی فیزیکا را کشف کرد، بلکه برای آموزش معجزه‌های کیهان، تاریخ ستاره‌ها و ساختار عمیق اتم نیز سهم بزرگی گذاشته است. سفرهای اینشتین نه فقط برای محاکمه نظریه‌هایش، بلکه برای ملاقات با عالمان، اشتراک در کنفرانس‌ها و پهن کردن پیام صلح و دانش بودند. اینشتین بعد مشهور شدن با مقاله‌هایش در سال 1905 و دانشگاه کارل به پراگ دعوت شد. این اولین سفر اینشتین بود که او به حیث پروفسور به خارج از شویتزاری رفت. ما می‌دانیم که هنوز در عصر 17 سال 1687 از جانب ایساک نیوتن مکانیک کلاسیکی یعنی فیزیک کلاسیکی پیشنهاد شده بود و این مکانیک کلاسیکی تا انتهای عصر 19 در ساحه فیزیک حکمران بود و از اینجا برمی‌آید که تقریباً 200 سال بیشتر این تعلیمات نیوتن در تمام ساحه‌ها کارفرما میشد، تصدیق شده بود و اون تعلیماتی که 1905 طریق نظریه مخصوص نسبیت اینشتین پیشنهاد کرد، تعلیمات نیوتن را به کلی دیگر کرد. در اینجا ما باید قید نماییم که تعلیمات اینشتین تعلیمات نیوتن را برطرف نکرد، بلکه آن را مکمل نبود، وسیع کرد. اگر به طور با زبان فیزیکی گوییم، فیزیک کلاسیکی نیوتن در صورت‌های پست بسیار هم صحیح است و آن را عادتاً در حیات هر روزه تا حالا از جانب مهندسان، از جانب کارمندان ساحه بالیستیکا با موفقیت استفاده می شود. ولی تعلیمات اینشتین، فیزیک نو اینشتین برای
суръатҳои баланде ки муқоисашаванда бо суръати рӯшноӣ мебошад ва онҳоро низ дар бар мегирад ва бо ҳамин тариқ таълимоти Ньютонро ба таври куллӣ васеъ мекунад. дар соли 1914 Эйнштейн ба Берлин сафар кард ва узви Академияи илмҳои Прусия шуд. Ин як қадами калони касбии ӯ буд. сафарҳои машҳури Эйнштейн ки бештар аз 5 моҳ давом кард, дар давлатҳои Ҷопон, Чин, Ҳиндустон, Филиппин ва Фаластин буд. дар Ҷопон ӯро бо эҳтиром пешвоз гирифтанд. дар он ҷо вай дар бораи назарияи нисбият лексияҳо хонда, бо аҳли илм ва фарҳанг мулоқот кард. дар Чин ва Ҳиндустон бештар ба фарҳанг ва андешаҳои шарқӣ таваҷҷӯҳ кард. Алберт Эйнштейн навиштааст, ки ҷаҳонбинии шарқӣ ба вай таъсири амиқ гузошт. ҳар як кашфиёти нодири соҳаи илм худ аз худ дар ҷой холӣ намешавад, балки барои он кашфиёт шуданаш якчанд омилҳо сабаб мешаванд. масалан, агар Алберт Эйнштейн дар синни 26 солагӣ соли 1905 назарияи махсуси нисбиятро пешниҳод карда бошанд, пас мо бояд ба хотир орем, ки ин назарияи махсуси нисбият аввалин маротиба дар таърихи инсоният вобаста ба кашиш хӯрдани фазову вақт вобаста ба ҳамин, яъне ки дар ҳамин асос меёбад. Вале мо бояд зикр намоем, ки 5 сол 10 сол қабл аз Эйнштейн аз ҷониби як физики нидерландӣ Хендрик Лоренц вобаста ба кашиш хӯрдани ҷисмҳо дар суръатҳои баланд пешниҳод шуда буд. Вале ӯ ин пешниҳоди худро на аз ҷиҳати физикӣ, балки аз ҷиҳати формулавӣ барои маънидод кардани таҷрибаи Майкелсон, барои ҳамин аз ҷиҳати формулавӣ ин фарзияро кард. Вале боз як нуктаро бояд зикр намоем, ки то таълимоти Эйнштейн дар физикҳо як мафҳуми эфир паҳн шуда буд. яъне онҳо фикр мекарданд, ки тамоми олам бо як эфир фаро гирифта шудааст. ва соли 1887 барои исбот кардани мавҷудияти ҳамин эфир Майкелсон ва Морли ду нафар як таҷриба гузаронданд. вале таҷрибаи онҳо нишон дод, ки ин эфир мавҷуд нест. аммо бо вуҷуди он олимони ҳамон давр ба эфир боварӣ доштанд ва фарз мекарданд, ки бо ин таҷриба нашавад, бо ягон дигар таҷриба он эфирро ба ҳар ҳол ошкор мекунанд. бинобар он Хендрик Лоренц гарчанде ки вобаста ба яъне ки кашиш хӯрдани ҷисмҳо пеш аз Эйнштейн фарзия карда буд, вале ӯ инро ҳамчун як маънидодкунии тариқи формулавӣ, на ин ки ин хосияти бунёдии табиат, балки ҳамчун формулавӣ пешниҳод кард ва ҳоло ҳам тарафдори эфир буд. риёзидони фаронсавӣ Анри Пуанкаре низ яъне ки вобаста ба чорченака будани, яъне ки як фазои чорченакаро пешниҳод кард, ки ин ҳам бошад идеяҳои Минковский мебошад. мо медонем, ки фазои мо сеченака аст, яъне ки бар, дарозӣ, баландӣ, вале онҳо ба ин се ченак боз вақтро ҳамроҳ карданд ва ин дар ниҳоят ба фазои Минковский овард. ва ӯ низ таълимоти Лоренцро тарафдорӣ мекард, вале Анри Пуанкаре низ гарчанде кашишхӯрии фазову вақтро пешниҳод карда буд, аз нуқтаи назари риёзӣ барои формулаҳо пешниҳод кард ва ӯ ҳам тарафдори мавҷудияти эфир буд. ва Эйнштейн аввалин маротиба шахсе буд, ки новобаста аз мавҷуд будани эфир, яъне ки эфирро ба инобат нагирифт ва вобаста ба кашиш хӯрдани фазову вақт аввалин маротиба пешниҳод кард. ва пас аз 10 сол, солҳои 1915-16, яъне ки дар синни 36 солагӣ, Эйнштейн ин назарияи махсуси нисбияти худро васеъ кард ва ин назария ном гирифт назарияи умумии нисбият. фарқияти назарияи умумии нисбият аз назарияи махсуси нисбият дар он аст, ки дар ин ҷо гравитатсия, яъне ки ҷозиба аввалин маротиба ба пуррагӣ маънидод карда шуд. пас аз гирифтани ҷоизаи Нобел дар соли 1921 барои эффекти фотоэлектрикӣ, ӯ ба Шветсия даъват шуд, то лексияи Нобелро хонад. дар соли 1914 Эйнштейн ба Берлин сафар кард ва аъзои Академияи илмҳои Прусия шуд.
این یک قدم بزرگ برای او بود. اینشتین به زیاده از 20 کشور جهان سفر علمی کرده است. عجایب بودن این تعلیمات اینشتین، یعنی که نظریه عمومی نسبیت که از سال کشف آن 110 سال گذشت، در آن بود که از بجای جاذبه عمومی جهانی او گیومتری را، یعنی گیومتری فضا را پیشنهاد کرد. این معنیش چی است؟ معنیش آن است که طبق تعلیمات نیوتن که در عصر 17 پیشنهاد کرد، هر یک جسم به همدیگر جاذبه دارد. یعنی که این عادت شده است. ما می‌بینیم که در روی زمین انسان، پرنده، دلخواه جسم به زمین یعنی که کشیده میشوند به زمین. حالا که این جسم ها آهنربا نیستند. در تعلیمات مکتب از تعلیمات مکتب ما می‌دانیم که مگنیت آهن را به سوی خود میکشد. ولی در روی زمین تمام جسمایی که هستند آنها مگنیت نیستند، آنها آهن نباشند هم، ولی به زمین کشیده میشوند. این رو نیوتن همچون جاذبه عمومی جهانی معنی کرد که یعنی که تمام جسم ها قادرند که با همدیگر یکدیگر رو یعنی که جلب کنند. ولی برای چی در روی زمین دو جسم یکدیگر رو جلب کردنش ما حس نمیکنیم؟ برای اینکه قوه بین این دو جسم رو قوه کلان زمین ناعیان میکند. زیرا که زمین با قوه کلان آنها رو به سمت خود میکشد، بنابراین جاذبه بین دو جسم رو ما اونقدر هم حس نمیکنیم. ولی اینشتین از این هم وسیع‌تر فرضیه را اثبات کرد. او گفت که طبق تعلیمات اینشتین که 110 سال کار کرد نمود، پیشنهاد کرد، اختراع کرد، این هم باشد نظریه عمومی نسبیت. کشش خوردن دو جسم این از حساب جاذبه نیست، بلکه از حساب کج‌شوی فضا است. یعنی که به طور سخماتیکی شاید در عکس‌های معاصر دیدن ممکن است که فضا این عبارت است از یک گوییم توری که مثلا در اطراف زمین این تور قطع می شود، کش می خورد و بنابراین از بس که تمام جسم ها، ما از کورس فلسفه می دانیم که تمام جسم ها حرکت می کنند. حرکت نباشد او جسم، یعنی که یک همین خیلی در سایه علوم فلسفه یک است که ماتری این حرکت است، یعنی که همه چیز در حرکت است. ولی از بس که فضا کج می شود، مثلا زمین در اطراف خود فضا رو کج می کند. اینو با اصطلاح روسی میگن اسکریبلین پراسترانستو. و اون چیزی که در نزد همین زمین هست او هم دائما در حرکت است و فضا رو کج می کند. نظریه عمومی نسبیت که سال 1915 از جانب اینشتین پیشنهاد شد، شاید جالبترین و تاثیرگذارترین کاری علمی او باشد. تا این زمان آدم‌ها جاذبه را موافق فهمیش نیوتن می‌فهمیدند، یعنی همچون یک نیرو که بین اشیا عمل می‌کند. نظریه اینشتین نه تنها جاذبه را فهماند، بلکه معین کرد که چرا نور در نزدیکی اشیاء وزنین کج می‌شود، چرا ساعت در موضع‌های بلند و پست با سرعت گوناگون می‌گذرند و چرا وقتی کیهانی یک چیزی مطلق نیست. این نظریه در آزمایش‌های گوناگون تصدیق شد. با این نظریه اینشتین به عالمیان ثابت کرد که فضا و وقت یک جزء زنده طبیعت هستند، تغییر یابنده و پرمعما. این کار نه تنها علم را دیگر کرد، بلکه فهمیش ما را درباره واقعیت عمیق‌تر نمود. افکت فوتوالکتریکی که آلبرت اینشتین اختراع کرد، این هم ارزش بلند دارد و این انیق است، اثبات شده است، انیق است. یکی از یعنی که ابتداهای مکانیک کوانتی است. بنابراین با پررگی این لایق جایزه نوبل بود و سال 1921 با این جایزه را لایق دانستند و سال 1922 سپردند. اما برمیگردیم به اثبات‌های نظریه عمومی نسبیت. سال 1919 از جانب آنهایی که تجربه می‌گذارند اثبات کرده شد که نور روشنایی کج می شود که این را در ساحه علم فیزیک لنزیروانی میگویند. در اینجا عجایبی کار در چی است؟ عجایب در آن است که این یکی از اثبات‌های درست بودن نظریه عمومی نسبیت اینشتین بود که 4 سال پیش او
اینро پیشنهاد کرد و هنوز اگر 1915 16 پیشنهاد کرده باشد در دام 3-4 سال 1919 و همون وقت به اثبات این پدیده تقریبا 90% باور کردند، زیرا اون وقت هم به هر حال تجهیزات اکسپریمنتالی در سطح بلند نبودند. همین طور یعنی که اینشتین تحقیقات خود را ادامه داد و قدمی یعنی که آینده اینشتین این اون بود که او میخواست که نظریه عمومی را کار کرده براید. اون نظریه را که تمام پدیده های فیزیکی را مانداد کرده تواند. برای چی او به این قدم یعنی که این قدم را انتخاب کرد؟ برای اون که تو همین دوره دو نظریه کلان موجود بود. این نظریه الکترومغناطیسی که ماکسول در عصر 19 پیشنهاد کرد و دوم همین نظریه عمومی نسبیت، این هم باشد گراویتاسیا که اینشتین پیشنهاد کرد. ولی همین هر دو همین نظریه های بنیادی نمیتوانستند که تمام قانونیت ها و پدیده های فیزیکی رو مانداد کنند. بنابراین انسانیت به یک قانونیت وسیع‌تر محتاج بود که تمام دیگر مسئله ها رو مانداد کرده تواند. و اینشتین 30 سال عمر باقی مانده خود را تا سال 1955 به همین بخشید و در این ساحه یک چند یعنی که قدم های بزرگ را در ساحه علم گذاشت، ولی این مسئله حل نشد. عین حال در همین ساحه فیزیکا که تمام طبیعت را مانداد میکند 4 نظریه موجود است. 4 نظریه. یکمش رو ما گفتیم این عصر 19 از جانب ماکسول، فارادی پیشنهاد شده است، این یعنی که نظریه قوه های الکترومغناطیسی. دوم این نظریه عمومی نسبیت یعنی گراویتاسیا را به پورگی مانداد میکند، این اساسگذار این اینشتین. و سوم قوه این قوه های سخت میگویند، به روسی сильное взаимодействие. یکی از اساسگذاران این فیزیک ژاپنی هیدکی یوکاوا میباشد که سالهای 30 این نظریه را اثبات کرد. نظریه قوه های سخت وابسته است به در درون پروتون و نیوترون یعنی که داشته شدن کوارک ها با قوه سخت. رادیوس فعالیت این قوه 1 فمتومتر است، یعنی که 10 درجهش مینوس 15 متر. در همین رادیوس ها این قوه ها یعنی که کار میکنند. و قوه چهارم این هم باشد در سالهای 30 آغاز شد کشف این قوه ها. اساسگذار این از جمله شوینگر می باشد. این قوه های سوست میگویند، به روسی این слабое взаимодействие. رادیوس این قوه ها 10 درجهش مینوس 18 متر می باشد که این 1000 مرتبه از 1 فمتومتر خردتر است. در آخر عمر اینشتین کوشش کرد یک نظریه یگانه میدانها را پیدا کند، نظریه‌ای که جاذبه، الکترومغناطیسم و نیروهای یادرویی را در یک قالب عمومی متماتیکی متحد می‌کند. گرچند که این تلاش بی‌نتیجه ماند، ولی او 30 سال آخر حیات را با این امید به این مسئله بخشید. بینندگان عزیز، بدین ترتیب برنامه نوبتی عرش علم به انجام رسید. برنامه‌های دیگر تلویزیون علم و طبیعت ادامه دارند. خیر، تا برنامه‌های دیگر خوش مانید.